दूर एक जंगल गोटे चढ़ेईर परिवार रोते। माँ चढ़ेईटी एक अंडा देइथिबारु से घर छाड़ी कुआड़े भी जाऊ नथिला। घरे रही अंडार जत्न नेउथिला। बापा चढ़ेई बाहर को जाई खाइबा आणुथिला। एमिति दिने बापा चढ़ेई खाइबा आनिबा पई बाहर को जाइथिला। घरे रही माँ चढ़ेई निज अंडा सह कथा हेउथिला। मो अंडारे छुआ बाहरिबार समय हो गलानी। मोर पुओ हेले मु तार ना देबी गुड्डू, आ झियो हेले ता ना रखिबी गुड्डी। मो धन अंडा भितर तो जल्दी बाहर को आसे। मु तार खूब जत्न नेबी, आउ तार सब इच्छा पूरा करिबी। एमिति कही कही माँ चढ़ेईटी खुशी होउथिला। ठीक सही समय से किछि शब्द शुणिला। आउ बसा भितरी अंडा सह लुचि बाहर को देखुथिला। एक शिकारी बंदूक धरी सेठाक आसिला। माँ चढ़ेई जानिथिला से शिकारी प्रतिदिन जंगल को आसी चढ़ेई शिकार करी नहीं जाउथिला। सेथिपाई से किछि भी शब्द न करी ता बसारे लुचि रहिला। शिकारी किछि समय सेठी चढ़ेई को खोजिला, हेले काहाको भी न पाई सेठारु चलीगला। से जीवा परे बापा चढ़ेई खाइबा धरी घर को आसिला। माँ चढ़ेई ताको सब घटना कहला। भाग्य भल मु से शिकारी को देखी बसारे लुचि गली, नहले तो से मते आ मो अंडा को सांगरे नहीं जाइथांता। से पक्षी शिकारी आज ए जगह को आसीची माने काली भी निश्चय ए जगह को आसीबो। से जगह विषय जानी गलानी। जेते शीघ्र हेबो आमे ए जगह छाड़ी देबा। मु भाबुची नदी पाख गछरे घर तैयारी कले केमिति हुंता। एते शीघ्र शिकारी माने से जगह को जिबेनी। हाँ तो ठीक कहिचु। नदी पाख गछरे ही आमे घर तैयारी करिबा। सेठी खूब सहजरे खाइबा और पानी मिल जिबो। मु जाउची सेठी एक गछ देखी बसा तैयारी करिबी। मु भी तमा सांगरे जिबी। दुई जण मिसिले शीघ्र घर तैयारी करी सारी देबा। हेले आम अंडा को एका छाड़ी आमे केमिति जाई परिबा, ताकू के जगिबो। तमे व्यस्त हुअनी, मु अंडा को एठी रखी ता ऊपर पत्र घोड़े देबी। घर तैयारी सरिले मु आसी अंडा को नहीं जिबी। तापरी से दुई जण नदी पाखु गले। एक शक्त गछ देखी सेठी घर तैयारी आरंभ कले। सेपटे जोरे पवन बहिबा जोगु चढ़ेईर अंडा उपरे थिबा पत्र उड़ीगला। सेही समय दुई काऊ से रास्ता रे जाउथिले। चढ़ेई अंडा देखी से माने तळक आसिले। आरे देख को चढ़ेई बोधे ता अंडा ही बसारे छाड़ी दे चली जाइची। बढ़िया सुजोग, चल ए अंडा नहीं घर को चली जिबा। हाँ तो ठीक कहिचु। काली आम घर को मो मामू आसीबे। से चढ़ेई अंडा पीबा को बहुत भल पाती। मु तांकु ए अंडा देबी। ना ना मु ए अंडा मो माँ को देबी। मो माँ भी काली आम घर को आसीबो। मो माँ भी अंडा पीबा को भल पाए। सेई अंडा पीले खूब खुशी हो जिबो। एमिति कथा हेई काऊ आउ तार स्त्री चढ़ेईर अंडा को धरी सेठारु चली गले। सेपटे दुई चढ़ेई निज घर तैयारी करी सारिथिले। घर तैयारी तो सरीगला, जहाँ बाकी रहिला तुमे करुथाओ। मु जाउची आम अंडा नहीं आसीबी। ठीक अच्छे तू जा, शीघ्र अंडा धरी चली आसीबो। मो घरे किछि खाइबा रखुथाए। तापरे माँ चढ़ेईटी निज अंडा आनिबा पई गला। हेले सेठी पहुँचिला पर से देखिला ता बसारे अंडा नहीं। मो अंडा कुआडे गला। मो अंडा को सुरक्षित रखिबा पई मो नुआ बसा तैयारी करिथिले, हेले ए कोन हे गला। किए मो अंडा नहीं गला। एमिति कहे माँ चढ़ेईटी बहुत कांदिला। कांदी कांदी चारिआडे ता अंडा खोजिला, हेले पाइलानी। शेषरे से ता नुआ बसा को फेरी गला। से कांदी कांदी ता स्वामी को कहिला, सर्वनाश हो गला। हम अंडा बसारे नहीं, किए बोधे अंडा को एका देखी नहीं गला। ए कौन कहूचु तू? अंडा को नहीं आमे केते स्वप्न देखिथिले। किए आम सह एमिति कला। बापा चढ़ेई आउ माँ चढ़ेई अंडा को हरई बहुत मन दुख कले। किछि भी न खाई राति सारा से निज अंडा कथा भाबुथिले। सेपटे दुई काऊ चढ़ेई अंडा पाखरे बसिथिले। अंडारू किछि शब्द आसिबारु काऊर स्त्री अंडारे कान लगेई किछि शुणिला आउ कहिला, अरे शुणुच अंडा भितर छुआ हलिबार शब्द आसुची। ए अंडा आउ पीबा योग्य नुह। ए अंडा आउ काम को नुह, जा बाहर याको फिंगी देबो। जणा नहीं ए को चढ़ेईर अंडा। ए अंडारू छुआ बाहरिले से छुआर शब्द ही मु सोई पारिबिनी। जा शीघ्र ए अंडा को फिंगी दे। अरे एमिति अंडा को बाहर फिंगिबा ठीक नुह। मु काली अंडा को नदी रे पकई देबी। तापरे काऊ माने सोई पड़िले। चढ़ेई माने भी सोई पड़िथिले।
ପରଦିନ ସକାଳେ ଅଣ୍ଡା ବିଷୟରେ ଭାବି ଭାବି ତୁ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଏମିତି କାନ୍ଦିବୁ ତ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ସେ ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ ଅଣ୍ଡା ଦେବେ। ମୁଁ ମୋ ଛୁଆର ନାଁ ବି ଭାବି ସାରିଥିଲି। ମୋ ଅଣ୍ଡାକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରୁନି। ଏ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ତତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ତୋ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ଆଣିଦେବି। ଏମିତି କହି ବାପା ଚଢ଼େଇ ଖାଇବା ଆଣିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଗଲା। ସେପଟେ କାଉ ବି ଅଣ୍ଡାକୁ ଫିଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ନଦୀକୁ ଯାଉଥିଲା। ବାପା ଚଢ଼େଇ କିଛି ଖାଇବା ଧରି ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ କାଉ ପାଖରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଖିଲା। ଆଉ ସେ କାଉକୁ ଅଟକେଇଲା। କାଉ, ଏ ଅଣ୍ଡା ନେଇ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଏ ଅଣ୍ଡା କାହାର? ଏଇଟା କ'ଣ ତୋ ଅଣ୍ଡା? ହଁ ହଁ, ଏଇଟା ମୋ ଅଣ୍ଡା। ଘରେ ଆମର କିଛି ଖାଇବା ନାହିଁ। ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଚଢ଼େଇ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭାରି ଅଳସୁଆ, ଖାଇବା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି କରି କିଛି ଖାଇବା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି। କାଉର କଥା ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା। ଅଣ୍ଡାକୁ ହରେଇ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛି। ମୁଁ କାଉ ପାଖରୁ ଏ ଅଣ୍ଡା ନେଇ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେବି। କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖୁସିରେ ରଖିପାରିବି। କାଉ, ତୁ ମୋ ଖାଇବା ନେଇଯା, ତା ବଦଳରେ ତୁ ମୋତେ ଏ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଦେ। କାଉ ବି ଖୁସି ଖୁସି ଚଢ଼େଇଠୁ ତା ଖାଇବା ନେଇ ତାକୁ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଦେଲା। ଚଢ଼େଇ ସେ ଅଣ୍ଡା ଧରି ଘରକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ଦେଖେ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିଛି। ଅଣ୍ଡା? ଏ ଅଣ୍ଡା ତୁମେ କୋଉଠି ପାଇଲ? ବାପା ଚଢ଼େଇଟି ତାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ମା ଚଢ଼େଇଟି ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଦେଖିଲା ଆଉ କହିଲା, ଆରେ ଶୁଣୁଛ, ଏଇଟା ତ ମୋ ଅଣ୍ଡା। ମିଳିଗଲା, ଆମକୁ ଆମ ଅଣ୍ଡା ମିଳିଗଲା। ଏ କ'ଣ କହୁଛୁ? ସତରେ କ'ଣ ଏ ଅଣ୍ଡା ଆମର? ହଁ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ଏ ଅଣ୍ଡା ଆମର। ଗୋଟେ ମା ତା ଅଣ୍ଡାକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ କେବେ ବି ଭୁଲ କରିବନି। ସେ କାଉମାନେ ଆମ ଅଣ୍ଡା ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମେ ଆମ ଅଣ୍ଡା ପାଇଗଲେ। ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଅଣ୍ଡାକୁ ଫେରି ପାଇ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଅଣ୍ଡାରୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଛୁଆ ବାହାରିଲା। ଛୁଆକୁ ପାଇ ବାପା ମା ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଆଉ ଖୁସିରେ ନିଜ ଜୀବନ ବିତେଇଲେ। ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇର ପରିବାର ରହୁଥିଲେ। ବାପା ଚଢ଼େଇର ଏକ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ବଗିଚା ଥିଲା। ସେ ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରି ତା ଘର ଚଳଉଥିଲା। ଦିନେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ତା ଘରେ ବସିଥିଲା। ଝରକା ପଟୁ ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଛି। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ତୁରନ୍ତ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ମୁଁ 2 ଦିନ ହେଲାଣି କିଛି ଖାଇନି। କ'ଣ ତୁ ମୋତେ କିଛି ଖାଇବା ଦେଇପାରିବୁ? ହଁ ହଁ ବୁଢ଼ୀ ମା, ତୁମେ ଏଇଠି ବସ, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର କିଛି ଖାଇବା ନେଇ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ କିଛି ଖାଇବା ନେଇ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଲା। ବୁଢ଼ୀ ମା, ଏଇ ନିଅ ଖାଇବା। ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଭୋକ ଲାଗିବ ତୁମେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ। ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଖାଇବା ରଖିଦେଇଥିବି। ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଛୁଆଟି, ଭଗବାନ ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାପା ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ତା ବାପାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ତୁ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛୁ। ଯେବେ ବି ତୁ ଅସହାୟ ଦୁଃଖୀଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ବାପା। ହେଲେ ବାପା, ଆମେ ବହୁତ ଦିନରୁ କୁଆଡ଼େ ବି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଚାଲ ନା ବାପା, ଆମେ କାଲି ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖ ପାର୍କକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲି ମୁଁ ବଗିଚାର କାମ ସାରି ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରିବି। ତାପରେ ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା। ସେଦିନ ରାତି ଯାଇ ସକାଳ ହେଲା। ପୂର୍ବ ଦିନ ଭଳି ସେଦିନ ବି ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲା। ବୁଢ଼ୀ ମା, ତୁମେ ଆସିଗଲ? ଜାଣିଛ, କାଲି ନା ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ତୁମ କଥା କହିଲି। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଆଉ କହିଲେ ତୁମକୁ ଆହୁରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୋ ବାପା ବହୁତ ଭଲ ଚଢ଼େଇଟେ। ତୁ ବି ତୋ ବାପା ଭଳି ବହୁତ ଭଲ। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ବୁଢ଼ୀ ମାକୁ ଖାଇବା ଦେଲା। ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଗଲା ପରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ତା ବାପା ମାଙ୍କ ସହ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ଏହିପରି ବେଶ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ପ୍ରତିଦିନ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇଟି ଛୁଆ ଚଢ଼େଇ ପାଖରୁ ଖାଇବା ନେଉଥିଲା। ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା। ବାପା ଚଢ଼େଇର ଆମ୍ବ ବଗିଚାରେ ଥିବା ସବୁ ଆମ୍ବ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆରେ ଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ମୋ ବଗିଚାର ସବୁ ଆମ୍ବ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଘର କେମିତି ଚଳେଇବି? ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି ବାପା, ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆର କଥା ସରୁ ସରୁ ତା ବାପା ବେହୋସ ହେଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ମା ଛୁଆ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ଡାକ୍ତର ଚିକିତ୍ସା କରି କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆସିଛି। ଆମକୁ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଏଥିରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କର, ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଅପରେସନ୍ କରିବୁ। ଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ବାବୁ? ଆପଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଗହଣା ଅଛି, ମୁଁ ସେସବୁ ବିକ୍ରି କରି ଏବେ ହିଁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସୁଛି। ଦୁଇ ମା ଛୁଆ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ମା ଚଢ଼େଇଟି ଘର ଭିତରକୁ ତା ଗହଣା ଆଣିବାକୁ ଗଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇଟି ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ବୁଢ଼ୀ ମା, ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଖାଇବା ନାହିଁ। ମୋ ବାପା ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ତୁମେ ଆସିବ। ଆଜି ମୁଁ ଖାଇବା ନେବା ପାଇଁ ଆସିନି, ଆଜି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ହେଲେ ତୁମେ ମୋତେ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ମୁଁ ସାଧାରଣ ଚଢ଼େଇ ନୁହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପରୀ। ଥରେ ଗୋଟେ ଯାଦୁଗର ମୋତେ ଧରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ସେ ଯାଦୁଗର ପାଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ବାପାର ଆମ୍ବ ବଗିଚାରେ ଲୁଚିଥିଲି। ତୋ ବାପା ମୋତେ ସେ ଯାଦୁଗର ପାଖରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା। ମୁଁ ତ ବାପାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ହେଲେ ସେ କୌଣସି ଦିନ ବି ମୋଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେଉନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଢ଼ୀ ବେଶରେ ତୁମ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲି, ତୁମର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତୁମେ କ'ଣ ସତରେ ଜଣେ ପରୀ? ମୋର ତ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି। ତାପରେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇଟି ତା ପ୍ରକୃତ ରୂପକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ପରୀ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ଧରି ତାଙ୍କ ବଗିଚାକୁ ଗଲା। ସେ ନିଜ ଯାଦୁରେ ଦୁଇଟି ଆମ୍ବ ଘର ତିଆରି କଲା। ଗୋଟେ ଥିଲା କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଘର, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଘର। ଏ ଦୁଇଟି ଘର ମୁଁ ତତେ ଦେଲି, ହେଲେ ତୁ କେବଳ ଗୋଟେ ହିଁ ଘର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବୁ। ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଘରେ ତୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁ କିଛି ଆମ୍ବ ବି ପାଇବୁ, ସେସବୁକୁ ତୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ବି କରିପାରିବୁ। କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଘରେ ତୁ ଅନେକ ସୁନା, ଟଙ୍କା, ଧନରତ୍ନ ପାଇବୁ, ହେଲେ ସେସବୁକୁ ତୁ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବୁ। ଏବେ କହ, ତୁ କେଉଁ ଘରକୁ ଯିବୁ? ମୋର ଟଙ୍କା ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋ ବାପା ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଘରକୁ ପୁଣି ହସ ଖୁସି ଫେରି ଆସୁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଘରର କବାଟ ଖୋଲି ଦେଉଛି, ତୁ ଭିତରକୁ ଯା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। ସେ ଦେଖିଲା ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଘରଟି ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା, ଆଉ ସେଥିରେ ଅନେକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଆମ୍ବ ବି ଥିଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ତୁରନ୍ତ ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ବି ସେଇ ଆମ୍ବ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଗଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହିଁ ଚଢ଼େଇର ବାପା ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ତାଙ୍କୁ ପରୀର ସବୁ କଥା କହିଲା। ସେଦିନଠାରୁ ସେମାନେ ସେଇ ଆମ୍ବ ଘରେ ରହିଲେ, ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ବାପା ଚଢ଼େଇ କିଛି ଆମ୍ବ ନେଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କଲା। ସେ ଯେଉଁଠି ଆମ୍ବ ଦୋକାନ ଦେଇଥିଲା ତା ପାଖରେ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ବି ଆମ୍ବ ଦୋକାନ ଦେଇଥିଲା। ଆରେ, ମୁଁ ତ ଶୁଣିଥିଲି ଏ ଚଢ଼େଇର ଆମ୍ବ ବଗିଚା ଝଡ଼ରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଇଏ କେଉଁଠୁ ଆମ୍ବ ଆଣି ବିକ୍ରି କରୁଛି? ତା ଆମ୍ବ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ବି କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଜି ମୁଁ ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିବି, ଆଉ ଦେଖିବି ସେ ଆମ୍ବ କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ସେ ରାତିରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଗଲା, ଆଉ ଦେଖିଲା ପରୀ ପାଇଁ ଆଜି ଆମର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଗଲା। ସେ ନଥିଲେ ଆମର କ'ଣ ଯେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଭଗବାନ ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ବିପଦ ସମୟରେ ସେ ପରୀକୁ ଆମ ପାଖକୁ ପଠେଇଥିଲେ। ଏସବୁ କଥା ହେଇ ସେମାନେ ନିଜ ଆମ୍ବ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ତ କାଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି ତାହେଲେ ଚଢ଼େଇ ଆମ୍ବ ପାଉଛି? ଏଠି ତ ଦୁଇଟି ଘର ଅଛି। ଚଢ଼େଇ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଘରେ ରହୁଛି, ମୁଁ ଏ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖେ। ମୁଁ ବି ଯଦି ଚଢ଼େଇ ଭଳି ଆମ୍ବ ପାଇବି, ତାକୁ ବିକ୍ରି କରି ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଯିବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କାଉ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା, ଆଉ ଦେଖିଲା ସେ ଘରେ ଅନେକ ସୁନା, ଟଙ୍କା, ଧନରତ୍ନର ଭଣ୍ଡାର ଅଛି। ଆରେ ବାହ, ଏତେ ଧନରତ୍ନ ମୋର! ଏବେ ମୁଁ ଏସବୁ ବିକ୍ରି କରି ଅନେକ ଧନୀ ହେଇଯିବି। କାଉ କିଛି ସୁନା ଟଙ୍କା ଧରି ଘରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ହେଲେ ସେ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରି ପାରିଲାନି। ହଠାତ୍ ଘରଟି କଥା କହିଲା, ଏଇ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଜିଠୁ ତୋର, ହେଲେ ତୁ ଆଉ ଏ ଘରୁ ବାହାରି ପାରିବୁନି। ସବୁଦିନ ତୁ ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଏଇ ଘରେ ରହିବୁ। ନା ନା, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଏ ଧନରତ୍ନ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେ ଯିଏ ବି ହେଇଥାଅ, ଦୟାକରି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଏଠାକୁ ଆସିବିନି। ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ବୋଲି ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ହେଲେ ଆଉ ଦିନେ ଯଦି ତୁ ଲୋଭ କରିବୁ କିମ୍ବା ଚଢ଼େଇର କିଛି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ମୁଁ ତତେ ପୁଣି ଥରେ ଏଇ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଘରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେବି। କାଉ ଏକଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲା, ଆଉ ବାରମ୍ବାର କାନ୍ଦିଲା ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ। କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଘରର କବାଟ ଖୋଲିଦେଲା। କାଉ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ସେଠୁ ପଳେଇଲା। ସେ ଆଉ ଦିନେ ବି ସେଠାକୁ ଆସିଲାନି।
ସେପଟେ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ପରିବାର ସହ ଖୁସିରେ ସେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଘରେ ରହିଲା।